ये जानबूझ के सियासत कानून ते कब्जा करके दोषियों को बचा रही है। ना बेअदबी गीता की होनी चाहिए है, ना बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब की होनी चाहिए है। क्यों जी, ये तो फिर जो ये सियासत ने सानू ठोकिया, हुण असीं कुट खाई जावांगे। हुण दसो भी फर्ज कर आपां कहने मुख मंत्री जी ने किया है, गुरु साहब की बेअदबी दोषी नहीं फड़ते, आपां कहने जी DGP साहब साडा बंदा फड़ दो। पंजाब सरकार भाई लॉलीपॉप दे रही है। पंजाब सरकार 2022 देख रही है, बेअदबी का मुद्दा वो अपने मनों विसार चुकी है। उन्होंने बेअदबी का कोई दर्द नहीं रहा, सिर्फ लोगों को वखरे ढंग नाल नवेकले ढंग नाल ऐलान करके अपने वाल आकर्षित कर रही है। कोई इंसाफ नहीं मिलिया, ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई गल की बनती, तो चन्नी सरकार सिर्फ ऐलान तो ऐलान कर रही है। बेअदबी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड गुरमीत राम रहीम है, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ SIT ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ 6 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ भी कुरान की होनी चाहिए है, ना बेअदबी गीता की होनी चाहिए है, ना बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब की होनी चाहिए है। ये जानबूझ के सियासत कानून ते कब्जा करके दोषियों को बचा रही है। सियासत ने कानून ते कब्जा करके सरसे वाले साध को बचाया, प्रकाश सिंह बादल को बचाया, आशुतोष को बचाया। सियासत ने कानून ते कब्जा कर मोदी ने 3 काले कानून जोड़े लागू किए, जोड़े किसानों ने जदोजहद करके वो मना ले है। तो सियासत ने कानून ते कब्जा कर मोदी ने 60,000 किसानों का जाड़ा किया। सियासत ने कानून ते कब्जा करके साडा फौज तो दरबार साहब ढा लिया। सियासत ने कानून ते कब्जा करके हाई सुप्रीम कोर्ट तो कम लैके बाबरी मस्जिद ढाती। सियासत ने कानून ते कब्जा करके साडी प्रैस के उत्ते सोशल मीडिया के उत्ते पैगासस वर्गे डिवाइस ला के उन्होंने रेकी करनी शुरू करते। इस करके असीं कहने कानून का राज आवे। कानून का राज एको ही बंदा है, सरदार सिमरनजीत सिंह मान लिया सकता। ये आपां नूं राज लियाउणा चाहीदा। SGPC की दोबारा चोण हो रही प्रधान SGPC की चोण जिहड़ी किस तरह देखते SGPC की चोण हो रही है, वो बीबी जगीर कौर फिर आ रही है। इस करके अज तक इन्होंने सानू हिसाब किताब नहीं दिता। 328 स्वरूप कित्थे गए है, कौन लै गया, तो जगीर कौर के घर अगे मोर्चा लग्या तो पर वो दस ही नहीं दे। इस करके वो गुरु तो नहीं डर रही बीबी जगीर कौर, ना वो डर रही है कितों, प्रकाश सिंह बादल तो है। SGPC का मैंबर कोई बोलता नहीं, ना कोई साडा जथेदार बोलता बादल दल का, ना कोई SG मैंबर बोलता, ना प्रधान बोलता है। वो सिर्फ बादल के हक में बोल रहे, उन्होंने गुरु का डर नहीं गा। इस करके सारे आप गुरु के डर वाले ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, फिर कहते हैं CBI साडा काम कर दो। तो जो सियासत ही तो सानू ठोकी जाती इकट्ठे रल के। तो इस करके सियासत ही साढ़े हत्थ च होनी चाहिए, क्योंकि 6वें पातशाह ने मीरी पीरी इकट्ठे की है। तो चोणां असीं लड़ियां लड़ांगे तो दोषियों को फड़ के ठोक के अंदर रखांगे। पंजाब सरकार भाई लॉलीपॉप दे रही है। पंजाब सरकार 2022 देख रही है, बेअदबी का मुद्दा वो अपने मनों विसार चुकी है। उन्होंने बेअदबी का कोई दर्द नहीं रहा, सिर्फ लोगों को वखरे ढंग नाल नवेकले ढंग नाल ऐलान करके अपने वाल आकर्षित कर रही है। मैं पंजाब सरकार को याद कराना चाहना कि जिहड़ी सरकार जिहड़े मुद्दे नूं लैके होनी चाहिए सी, उन्होंने एक भी इन्होंने हल नहीं किया। वो चाहे बगराड़ी बेअदबी कांड का होवे, गुड़पुरा ते बहबल गोली कांड का होवे, ते दूसरे पासे चाहे नशे का मुद्दा होवे, उन्हां दे विच कोई भी ये ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ MLA ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਂਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਜਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਝਾੜਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ, ਉਹੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 2022 ਦੇ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਬਣੀ ਆ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਤੈਅ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ 'ਚ ਪਟਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹੁੰਚਣ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੰਮੀ ਤੇ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅੰਕ ਖਿਲਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ SIT ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ 6 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਾਸਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 2-3 ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਪਾਸਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧੂ। Please subscribe our channel and press the bell icon ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ।